السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ اسپین میں ملک کے امیگریشن اور پناہ گزینوں کے نظام میں بڑی تبدیلیوں کی تیاری شروع کر دی ہے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق ہسپانوی حکومت نے امیگریشن قانون میں ترمیم اور نئی پناہ گزین قانون سازی کے مسودے کی منظوری دے دی، جس کا بنیادی مقصد ملک کے قوانین کو یورپی یونین کے نئے پیکٹ برائے ہجرت و پناہ سے ہم آہنگ کرنا، پناہ کی درخواستوں کا عمل تیز کرنا اور سرحدوں پر آنے والے افراد کی جانچ پڑتال کو زیادہ منظم بنانا ہے۔ ہسپانوی حکام نے بتایا کہ مجوزہ قانون کا مقصد صرف سرحدوں پر سختی کرنا نہیں بلکہ امیگریشن اور پناہ کے پورے نظام کو یورپی قوانین سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ اس نئے نظام کے تحت یورپی یونین کی بیرونی سرحد عبور کرنے والے ایسے غیر ملکیوں کی ابتدائی اسکریننگ یا ٹرائلز کیا جائے گا جو داخلے کی شرائط پوری نہیں کرتے۔ اس مرحلے میں طبی معائنہ، کمزوریاں، خصوصی تحفظ کے محتاج افراد کی شناخت، شناختی معلومات اور بائیو میٹرک ڈیٹا کا اندراج، سیکیورٹی چیک اور متعلقہ طریقہ کار کی طرف منتقلی شامل ہوگی۔ اگر کسی شخص کی بین الاقوامی تحفظ یا پناہ کی درخواست مسترد ہو جاتی ہے تو نئے نظام میں اسے فیصلے کے ساتھ ہی ملک چھوڑنے کی ذمہ داری سے آگاہ کیا جا سکے گا۔ حکام نے مزید بتایا کہ اس سے مختلف اداروں کے درمیان کارروائی کو زیادہ مربوط بنانے میں مدد ملے گی۔ چین نے ایسے جدید ہائپرسونک ہتھیار تیار کر لیے ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور موجود اہم فوجی طیاروں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان ہتھیاروں میں ہائپرسونک گلائیڈ وہیکلز کے ساتھ فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کی صلاحیت شامل کیے جانے کی اطلاعات ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق چینی فوج نے ایسے ہائپرسونک گلائیڈ وہیکلز تیار کیے ہیں جو طویل فاصلے پر موجود کمانڈ اینڈ کنٹرول طیاروں اور فضائی ایندھن فراہم کرنے والے ٹینکرز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایسے طیارے جدید فضائی کارروائیوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے لڑاکا طیاروں کو معلومات، رابطے اور فضائی ایندھن کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر کسی جنگ میں ایسے طیاروں کو دور سے نشانہ بنایا جائے تو اس سے دشمن کی فضائی کارروائیوں، مواصلاتی نظام اور فضائی دفاعی صلاحیت کو شدید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بلومبرگ کو معاملے سے براہ راست واقف ایک شخص نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ چین نے بعض ہائپرسونک کروز میزائلوں میں فضا سے فضا میں حملہ کرنے کی صلاحیت بھی شامل کی ہے۔ بعض دیگر اقسام کے میزائلوں میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت پیدا کیے جانے کی بھی اطلاعات ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے امیگریشن کریک ڈاؤن کے تحت دنیا بھر میں ویزا درخواست دہندگان کے لیے اپائنٹمنٹس کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے آج کہا کہ دنیا بھر میں تمام امریکی سفارت خانوں اور قونصل خانوں میں ایک عالمی تربیتی پروگرام شروع کیا گیا اور ویزا سروس کے لیے اپائنٹمنٹس کو تربیت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے ایک جارحانہ ملک بدری مہم اور امیگریشن کریک ڈاؤن شروع کیا ہے جس میں ویزا اور گرین کارڈز کی منسوخی اور درخواستوں کو مختلف وجوہات کی بنیاد پر مسترد کرنا شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کریک ڈاؤن ملک کی سلامتی کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ اس کریک ڈاؤن کو کچھ قانونی رکاوٹوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک امریکی جج نے گزشتہ روز ٹرمپ انتظامیہ کی اس پالیسی کو کالعدم قرار دیا جس کے تحت 75 ممالک کے درخواست دہندگان کو امیگرینٹ ویزا جاری کرنے پر پابندی لگائی گئی تھی۔ جج نے کہا کہ یہ پالیسی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے قانونی اختیارات سے تجاوز کرتی ہے۔ محکمہ خارجہ نے تربیت کی تفصیلات اور اس کے دورانیے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا سوائے اس کے کہ تربیت کا مقصد قونصلر افسران کو ایسے درخواست دہندگان کو مسترد کرنے کے قابل بنانا ہے جو امریکی عوامی فوائد پر انحصار کرنے کے امکانات رکھتے ہوں اور ویزا درخواست دہندگان کا جامع اور مستقل جائزہ یقینی بنانا ہے۔ آسٹریلیا میں مصنوعی ذہانت یعنی AI سے مکمل طور پر تیار کیے گئے گانوں کو ملک کے آفیشیل میوزک چارٹ سے خارج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آسٹریلین ریکارڈنگ انڈسٹری ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے کہ رواں ہفتے سے مکمل طور پر جنریٹو AI کے ذریعے تیار کیے گئے گانے ARIA چارٹس میں شامل ہونے کے اہل نہیں ہوں گے۔ ایسے گانے جن کی تیاری میں AI کو صرف معاون ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا ہو اور جن کا بیشتر تخلیقی کام انسانوں نے کیا ہو، انہیں چارٹس میں جگہ مل سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے ایران کے ساتھ سفارتی معاہدے کے امکانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ ایرانی قیادت کے ساتھ کسی قابل اعتماد معاہدے تک پہنچنا ممکن نہیں۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کے مطابق نتنیاہو نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے حکمرانوں کے لیے انتہائی سخت اور توہین آمیز الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ وہ ایران کے موجودہ حکمرانوں کے ساتھ کسی معاہدے کے امکان پر شکوک رکھتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے بتایا کہ انہوں نے حالیہ ملاقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایران کے معاملے پر سفارتکاری کے امکانات پر بھی گفتگو کی تھی۔ تاہم نتنیاہو کے مطابق انہیں یقین نہیں کہ ایران کی موجودہ قیادت کے ساتھ کسی نتیجہ خیز معاہدے تک پہنچنا جا سکتا ہے یا نہیں۔ نتنیاہو نے کہا کہ ان کے خیال میں ایران کے موجودہ حکمرانوں کے ساتھ معاہدہ ممکن نہیں، اسی وجہ سے سفارتی راستے کے حوالے سے ان کی امیدیں بہت محدود ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے اپنے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف مزید مالی اور اقتصادی پابندیوں اور دباؤ کے اقدامات کا اعلان کیا۔
नेतन्याहू के ताज़ा बयान ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी बरकरार है और आबना हॉर्मुज़ समेत खित्ते के अहम मामलात पर आलमी सतह पर तशवीश पाई जा रही है। ईरानी मीडिया ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की एक और वीडियो जारी कर दी जिसमें वो एक आलमी नशिस्त की सदारत करते हुए दिखाई दे रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक वीडियो में मुश्तबा खामेनेई एक तालिब इल्म के तहकीकी मुकाले का जायजा लेते नजर आते हैं। मुकाले का मौजू इस्लामी सिक्योरिटी मॉडल था जिसे मुश्तबा खामेनेई ने काबिल कबूल करार दिया। इस वीडियो में मुश्तबा खामेनेई की आवाज़ भी सुनाई देती है जो इनके सुप्रीम लीडर का मनसब संभालने के बाद अवामी सतह पर सामने आई नायाब वीडियो रिकॉर्डिंग्स में शामिल है। ताहम वीडियो की सबसे अहम बात यह है कि इसकी रिकॉर्डिंग की दुरुस्त तारीख और मुकाम वाज़ेह नहीं किया गया, इसीलिए आज़ाद ज़राए से फौरी तौर पर यह तस्दीक मुमकिन नहीं कि ये मंजर हालिया दिनों के हैं या माजी में रिकॉर्ड किए गए थे। इससे कबल भी ईरानी नीम सरकारी खबरसां इदारे मेहर ने मुश्तबा खामेनेई की मुख्तसर वीडियो जारी की थी जिसमें इन्हें एक इल्मी नशिस्त में अपने तलबा के दरमियान बैठे दिखाया गया था। इस वीडियो को नई और कम देखी गई तस्वीर करार दिया गया लेकिन इसकी तारीख और मुकाम भी जाहिर नहीं किए गए थे। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि हमारे खित्ते में तारीख दोबारा रकम की जा रही है। तुर्की अपनी पुरअमन पॉलिसियों के जरिए खित्ते की रहनुमाई कर रहा है। सदर एर्दोगान ने मुलाज़िगिरिद कौमी पार्क में मुनक़िदा अनातोलिया के फतेह मुलाज़िगिरिद 1071 के 955वीं सालाना यादगारी प्रोग्राम से खिताब किया। अपने खिताब में एर्दोगान ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर हम हर चीज़ से चश्मपोशी कर सकते हैं, लेकिन जब बात हमारे वतन की हो, हमारी रियासत और कौम के मुस्तकबिल का सवाल हो तो हम किसी के आगे सर खम नहीं करते। उन्होंने कहा कि इस खित्ते में हमारे पास मजबूत मुत्तहिद और इत्तेहाद कायम करने के सिवा कोई चारा नहीं। जब भी हमने कौम होने का मुजाहरा किया, इत्तेहाद को तरजीह दी, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहें तो हमें कामयाबियां और फतूहात नसीब हुई। 955 साल पुरानी दास्तान मुलाज़िगिरिद को फरामोश ना करें, ये फतेह भी इन्हीं खुसूसियात की मरहून मिन्नत है। अपने खिताब में उन्होंने दहशतगर्दी से पाक तुर्किया अमल की तरफ भी इशारा करते हुए कहा कि हमने ये कदम भाईचारे के लिए उठाया है। दोस्त व दुश्मन सब जान लें कि हमारे खित्ते में तारीख दोबारा से रकम की जा रही है। तुर्किया अपनी पुरअमन पॉलिसियों की बदौलत खित्ते की रहनुमाई कर रहा है, अब कोई इसका रास्ता नहीं रोक सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी तोनाई के मुआहदे को अमेरिकी कांग्रेस को भेज दिया है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तोनाई के शोबे में ताउन के मंसूबे पर अहम पेशरफ्त हुई है। गैर मुल्की खबरसां एएनसी के मुताबिक अमेरिकी इंतजामिया के अहदेदार ने बताया कि मुआहदे को कांग्रेस के सामने पेश कर दिया गया। इस मुआहदे के जरिए सऊदी अरब में पुरअमन और गैर फौजी मकासद के लिए जौहरी तोनाई के इस्तेमाल और इस शोबे में अमेरिकी ताउन की राह हमवार हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब भी इस बात पर कायम है कि सऊदी अरब के साथ वसीतर जौहरी मुआहदा इसी सूरत में आगे बढ़ सकता है जब रियाज अब्राहमी मुआहदे में शामिल हो और इजराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करे। सऊदी अरब ने अब तक इजराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। इसी वजह से सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जौहरी ताउन के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान वसीतर सिफारती और सिक्योरिटी मामलात भी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। इस मुआहदे की एक अहम खुसूसियत सऊदी अरब के सिविल जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक शरायत हैं। अमेरिकी सदर पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि सऊदी अरब के साथ होने वाले सिविल जौहरी मुआहदे में यूरेनियम आफजूदगी की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब और तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। दोनों ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात काबिल तहसीन है। आज आशुमे को इस्लामाबाद में सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के माबीन तारीखी रवाबित कायम है। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के साथ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान ने मुसलमानों के इत्तेहाद और जंगबंदी के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। अमन दुश्मन अनासिर मुसलमान ममालिक में नफरत पैदा करने में नाकाम रहे। उनका इस हवाले से मजीद कहना था कि हमारी काविशों का बेहतरीन नतीजा मुआहदा मक्के की सूरत में सामने है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मई 2025 की जंग में हिमायत पर तुर्किया को खिराज तहसीन पेश करते हैं। तुर्किया और पाकिस्तान का रिश्ता अज़ल से कायम और क़यामत तक मजबूत रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुसलमानों में तकसीम की साजिश को नाकाम बनाया। अमन के लिए उनकी खिदमत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बेटे कासिम खान ने खबरदार किया है कि अगर इनके वालिद को मुनासिब तिब्बी इलाज फराहम ना किया गया तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक कैद तन्हाई में शायद जिंदा ना रह सकेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कासिम और इनके भाई सुलेमान खान ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने वालिद की सेहत के हवाले से एक बार फिर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तानी हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को नजरअंदाज किया है जिसमें इमरान खान का एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों से तिब्बी मुआयना कराने और इन्हें अपने अहल खाना से बाकायदगी से राब्ते की इजाजत देने की हिदायत दी गई थी। दोनों बेटों का कहना था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की सेहत मुसलसिल बिगड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कासिम खान ने कहा है कि इस वक्त ऐसा लगता है कि इस बात का इम्कान ज्यादा है कि वो जेल में अपनी कैद के दौरान जिंदा नहीं रह पाएंगे। इमरान खान की उम्र 73 साल है। दूसरी जानिब इमरान खान के बैनुल-अक़वामी वकील जैरिड जैनसन ने जेल में इनके हालात को सुस्त रफ्तार कत्ल करार दिया है। काबिल ज़िक्र है कि वार्निंग इमरान खान की सेहत के हवाले से कई हफ्तों से जारी तशवीश के बाद सामने आई है।
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के दारुल इस्लामाबाद से एक दर्दनाक वाक़ा सामने आया। यहाँ पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट के एक वार्ड में आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे का सबसे दिल दहला देने वाला पहलू ये रहा कि आग जिस जगह लगी वहां 15 नौमौलूद बच्चे भी मौजूद थे, जो आग की जद में आकर जाँ बाख हो गए। पिम्स दारुल इस्लामाबाद का सबसे बड़ा और अहम सरकारी अस्पताल माना जाता है। यहाँ बड़ी तादाद में मरीजों का इलाज किया जाता है और अस्पताल में जदीद तिब्बी सहूलियात भी दस्तियाब है। अस्पताल की तर्जुमान डॉक्टर अनीजा जलील ने डॉन अखबार को बताया कि जिस वार्ड में आग लगी वहां 15 नौमौलूद बच्चे दाखिल थे। वाक़े की वजूहात और आग से हुई मजमूई नुकसान के बारे में फौरी तौर पर मालूमात सामने नहीं आ सकी। नेपाल और तिब्बत की सरहद पर अचानक आए शदीद सैलाब और मिट्टी के टोडे ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। नेपाल के टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक कम से कम 95 अफराद हलाक, जबकि सैकड़ों सैयाह लापता हो गए हैं, जिनमें 100 से ज्यादा भारतीय शहरी और 12 बरतानवी शहरी भी शामिल हैं। तिब्बत से सामने आई सीसीटीवी फुटेज में पानी और कीचड़ का एक बड़ा रेला सरहदी गुजरगाह की इमारतों से टकराता दिखाई दे रहा है। नेपाल से आई तस्वीर में भी सैलाबी रेले के अचानक आने पर लोगों को जान बचाने के लिए महफूज मुकामात की जानिब भागते देखा गया। नेपाल के वज़ीर ख़ारजा ने खदशा जाहिर किया कि इस तबाहकुन सैलाब के पीछे मुमकिन तौर पर जलजला और इसके नतीजे में बर्फानी तोड़े गिरने का वाक़ा हो सकता है। ताहम हादसे की हतमी वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल इस वक्त एक खौफनाक साने से गुजर रहा है। रासुआगिरी के इलाके में बर्फानी तोड़े और अचानक आए बड़े सैलाब ने न सिर्फ मुकामी बस्तियों को तबाह कर दिया, बल्कि बहुत से मकानात, सड़कें और पुल भी बह गए। इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान अपना पड़ोसी फर्ज पूरा कर रहा है। सरकारी ज़राए ने बताया कि हिंदुस्तानी हुकूमत तबाहकुन आफत से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी सामान नेपाल भेजने की तैयारी कर रहा है।